हेलो हाय नमस्ते। आशा करे आपण मैंने समस्ते भलरे थे। आज आम आलोचना करवा जीव विज्ञान दशम श्रेणी चतुर्थ अध्याय रेचन विषयर प्रश्नावली उपर आम सविशेष आलोचना करवा। आजिकार ताले प्रथम प्रश्न आड़ को जीवा। प्रथम प्रश्न आपण मानक पई रेचन कौन वृक्कर अवस्थिति और गठन लेख। ताले रेचन कौन देखिवा। शरीर रे होतुवा विभिन्न चयापचय प्रक्रिया सृष्टि होतुवा वर्ज्य वस्तु शरीर पाई अदरकारी और हानिकारक अटे। एणु शरीर थिबा विशेष व्यवस्था एही वर्ज्य वस्तु गुडी को निष्कासित करी शरीर भीतर परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखे। एहा द्वारा कोषरे होतुवा विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलापर संतुलन बजाय रहे और शरीर सुस्थ रहे। एही प्रक्रिया को कौन कहा जाए ना रेचन कहा जाए। वृक्कर अवस्थिति और गठन विषय देखिवा। प्रथम पॉइंट देखिवा, प्रत्येक वृक्क भितर 10 लाख रु अधिक सूक्ष्म वृक्कीय नलिका रही थाए। ता परवर्ती पॉइंट उपरे आमे ध्यान आकर्षण करिवा। वृक्कर आकृति प्राय शिंब मंजी परी सुस्थ वयप्राप्त व्यक्तिर वृक्कर लंब प्राय 10 रु 12 सेंटीमीटर, प्रस्थ प्राय 5 रु 7 सेंटीमीटर और मोटेई प्राय 3 सेंटीमीटर। बिट 3 देखिवा। वृक्कर भीतर पाखरे थिबा खालुआ स्थान को कौन कहती ना हाइलम बोली कहती। हाइलम मध्य देई वृक्कीय शिरा धमनी मूत्र सारणी वृक्क सहित संयुक्त हो रही थाए। लास्ट पॉइंट देखिवा भी मूत्र सारणी दे वृक्करु मूत्र मूत्राशय को आसे। वृक्कर गठन कार्य लेख। वृक्कर गठन कार्य होउछि प्रत्येक वृक्क भितर 10 लाख रु अधिक वृक्कीय नलिका रहिछि। प्रति वृक्कीय नलिकार गोटे पार्श्व कप बा गिना आकृतिर कप आकृति पार्श्वटी वृक्कर बाहर पट को मुहेई थाए। एही कप को बायोमैन कैप्सूल बोली कहा जाए। प्रति नेफ्रॉन सह वृक्कीय धमनी रे गोटे लेखाएं सूक्ष्म शाखा एफरेंट अंतर्वाही उपधमनी संयुक्त होता है। यह नेफ्रॉन भितरे प्रवेश करी अनेक अति सूक्ष्म शाखा प्रशाखा व कैशिक नली रे परिणत होता है। एसबू कैशिक नली परस्पर सह पुणी मिसी जिबा द्वारा इफरेंट बहिबाही उपधमनी सृष्टि हुए। कैशिक नली गुड़िकर प्राचीर खूब पतला। ए दुईटी उपधमनी सह संश्लिष्ट रहिथिबा कैशिक नलीर एही गुच्छ को कैशिक गुच्छ बा ग्लोमेरुलस बोली कहितांती। बायोमैन कैप्सूल कप रे एहा जगु होई रही थाए। रक्त अंतर्वाही उपधमनी देई कैशिक गुच्छ रे प्रवेश करे एवं बहिबाही उपधमनी देई गुच्छ बाहर को जाई थाए। रक्त छणा कार्य पाई एही व्यवस्था मालपिजियन पिंड गठन करती। बेस उपयोगी ग्लोमेरुलस और बायोमैन कैप्सूल मिसी मालपिजियन पिंड गठन करती। वृक्कीय नलिकार केतेक अंश वृक्क भितर गुड़ेई रहे। शेष मुंडटी मूत्र संग्रह नलिका मध्य पशि थाए। मूत्र संग्रह नलिका गुड़िक एकाठी होई वृक्क भितर थिबा एक गह्वर भीतर को खोली थांती और एही गह्वरटी को गवीणी बस्ती बोली कहा जाए। प्रत्येक वृक्करु गोटे लेखाएं मूत्र सारणी बाहरी तली पेटरे थिबा मूत्राशय भितर पशि थाए। मूत्राशय मूत्र संचित होई रहे। मूत्राशय कौन रहे ना मूत्र संचित होई रहे। परिश्रा कला बेले ताहा मूत्र मार्ग दे निष्कासित होता है। 3 नंबर क्वेश्चन, उद्भिद रे रेचन एक विवरणी दियो। उद्भिद रे रेचन पाई प्राणी परी स्वतंत्र रेचन अंग न थाए। चयापचय प्रक्रिया रे जात विभिन्न उपजात पदार्थ उद्भिदर केतेक विशेष अंश रे गच्छित होई रही थाए। तापर आमे देखिबा परवर्ती पॉइंट उपरे आमे ध्यान आकर्षण रखिबा। खईर झुणा अठा क्षीर एहार केतोटी उदाहरण। तेंतुली थिबा टाटारी कमल, लेंबुरे थिबा साइट्रिक अम्ल, सिनारे गछरे थिबा क्विनाइन और तमाकू पत्रे थिबा निकोटिन परी उपक्षार एहीपरी किछि उत्पादर उदाहरण अटंती। एगुड़िक आमर उपकार रे आसे। एही अदरकारी पदार्थ गुड़िक जोगु उद्भिदर क्षति होई न थाए। उद्भिदरे स्टोमाटा श्वासक्रिया संपादन करने सहित
ଏକ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଥିବା ବଳକା ପାଣି ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପତ୍ରରେ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ ଓ ପରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭରା ପତ୍ର ଶୁଖି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ରେଜିନ୍ ବା ଟାନିନ୍ ପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଶରୀରରେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଠାରେ ଏହା କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ? ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏମୋନିଆ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା CO2। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯକୃତରେ ଏମୋନିଆ ସହ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ୟୁରିଆର ସଂକେତ ହେଉଛି NH2CO NH2। ଜଳରେ ଇଏ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଏହା ବୃକକରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ୟୁରିଆଟା ହେଉଛି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏମୋନିଆ ହେଉଛି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ। ବୃକକରେ ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହୁଏ ଓ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ମୂତ୍ରାଶୟ ହୋଇ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ। ମଣିଷର ରେଚନତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଣିଷର ରେଚନତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଚିତ୍ରର ତା'ର ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ରହିଛି, ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି 6 ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି ବୃକକର ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟକ ଛେଦନର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ତାହେଲେ ତା'ର ଆନ୍ସର ଉପରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ବା ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କର୍ଟେକ୍ସ ଦେଇଛି, ମେଡୁଲା ଦେଇଛି, ଗବିଣୀ ବସ୍ତି ଦେଇଛି, ହାଇଲମ୍ ଦେଇଛି, ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନେଇବା ତାହେଲେ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ସହ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ବା ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର। କପ୍ ଆକୃତିର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ବୃକକର ବାହାର ପଟକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥାଏ। ଏହି କପ୍କୁ ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଫ୍ରନ୍ ସହ ଏଫରେଣ୍ଟ ଅନ୍ତଃବାହୀ ଉପଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନେଫ୍ରନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କୈଶିକ ନଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କୈଶିକ ନଳୀ ପୁନଃମିଳିତ ହୋଇ ଇଫରେଣ୍ଟ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ଗଠନ ବିଷୟରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ଦୁଇଟି ଉପଧମନୀ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କୈଶିକ ନଳୀର, ତାହେଲେ କୈଶିକ ନଳୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଉପଧମନୀ ରହିଛି ତା ସହିତ ସେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବା ନେଫ୍ରନ୍ର ଅଂଶ। ତାହେଲେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଆଉ ବାଉମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମିଶିକି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନେଫ୍ରନ୍ କ'ଣ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ବୃକକ କିପରି ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖୁଥାଏ? ପରିସ୍ରବଣ, ପୁନଃଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ଏହି 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକକ ଶରୀରରେ ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖୁଥାଏ। ରେଚନତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ଓ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ତାପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ ଓ ଶରୀର ଭିତର ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ରେଚନ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ରେଚନତନ୍ତ୍ର ବୃକକ, ମୂତ୍ରସାରଣୀ ଓ ମୂତ୍ରାଶୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ୟୁରିଆ କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ? ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯକୃତରେ ଏମୋନିଆ ସହ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ରାସାୟନିକ
ସଂଯୋଗ ହୋଇ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ବୃକକ୍ ଆଉ ଚର୍ମ। ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଘ, ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂତ୍ର ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ କାହିଁକି? ମୂତ୍ରରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ? ମୂତ୍ରରେ ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍ ନାମକ ରକ୍ତକଣା ଥିବା ହେତୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ରା ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ମୂତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥ ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ରକ୍ତକଣିକା ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ବଦଳାଇ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ ଗ୍ଲିସରଲ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ ୟୁରିଆ ବା ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଖ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଜଳୀୟ ପରିବେଶକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏମୋନିଆ ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଜଳୀୟ ପରିବେଶକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏମିବା ପରି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏମିବା ପରି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଙ୍କଚିକିଧାନୀ ବା ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଘ ନମ୍ବର ହେଉଛି ମଣିଷର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଉଦର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ବୃକକ୍ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମଣିଷର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଉଦର ଗହ୍ୱରରେ ଦୁଇଟି ବୃକକ୍ ରହିଛି। ସିନା ଗଛରେ ନିକୋଟିନ୍ ପରି ଉପକ୍ଷାର ରହିଥାଏ। ସିନା ଗଛରେ କ୍ୱିନୋଇନ୍ ପରି ଉପକ୍ଷାର ରହିଥାଏ। ଭୁଲବଶତଃ 9 ଆଉ 10 ନମ୍ବରଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 9 ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଶିଖା କୋଷ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃମିମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚେପ୍ଟା କୃମି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ମଣିଷର କେଉଁଠାରେ ଏମୋନିଆ ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଯକୃତଠାରେ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗ ହେଉଛି ବୃକକ୍ରୁ ନିଃସୃତ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏରିଥ୍ରୋପାଏଟିନ୍। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତେନ୍ତୁଳିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଥାଏ। ଉ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଜିଆ ଓ ଯକୃତ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁଠି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ବେଙ୍ଗ ଓ ସରୀସୃପ ଏମୋନିଆକୁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ବୃକକରେ ଥିବା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକା ବା ମୂତ୍ରଜନ ନଳିକା କୁହାଯାଏ। ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାଲପିଝିଆନ ନଳିକା ଡ୍ୟାସ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଝଣ୍ଟିକା। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏମୋନିଆକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ନିକୋଟିନ୍ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପକ୍ଷାର? ଚ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମରେ ରେଜିନ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଟେନିନ୍। ଏହା ଥିଲା ରେଚନ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।